वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक सतगुर सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा निक मन रही। गुरु रूप साध संगत जियो, हर रोज की तरह अज भी अवसर प्राप्त होया आओ गुरु पातशाह के गुणा नूं गा के इनू सफला करिए। पिछले दीवाना दे विच आप जी ने सरवण कीता सी। प्रोहत हरदयाल अपने घर नूं वापस आउंदे बड़े दुखी ने। दुख इस गल दा है जदों गुरु नानक साहब महाराज भर जवानी विच जोज वरताउणगे उदों मैं नहीं होना। पता नहीं खौरे मैनूं सबब मिलना कि नहीं। सारा दिन सारी रात एक ज्ञानवान पुरुष प्रेम दे विछोड़े दे विच तरलो मच्छी होया पिया। हौली हौली अपने आप नूं समझाया तेरे ते भाग वड्डे। जे गुरु नानक साहब महाराज सचमुच अंतरजामी होणगे ते तैनूं चोज विखा देणगे तेरे दिल दी जानगे। सब तो पहली कसवट्टी पंडित हरदयाल ने गुरु नानक साहिब ते लाई है भी जे सचमुच अवतार होणगे, सचमुच परमात्मा होणगे ते मेरे दिल दी गल नूं बुझ लैणगे। इधर गुरु साहब सब दा चित लागे रखदे, शरारत कोई नहीं करते, हसदे खेडदे रहिंदे आ। मां भंगूड़े दे विच पा के सारे काम कार नवेड़ आउंदी है, पर कदे इस वेड़े बेदियां दे रोण दी आवाज नहीं सुनी। इस गल तो सारा पिंड हैरान सी। इन्हां प्रकरणां नूं आप जी ने पिछले दीवाना विच सुन के बड़ा आनंद माणिया। आओ जी सुरत नूं एकाग्र बनाइए, क्योंकि जिहड़ा ये विशा ना सरवण दा ਇਹਦਾ आनंद बनता ही उदों है जदों सरवण ਸਰੋਤ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। गज वज के प्रेम सहित आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अंगण में रिंगण गतकारी चरण बुझ खेचत बलिहारी। महान महापुरख भाई बाला जी दूजे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज जियां ये पावन कथा कुछ गुरसिखां दे समेत संगत नूं सुना रहे हैं। भाई बाला जी सुरत करके उस वेड़े विच ने जिथे कदे उन्हां भी बचपन गुजारिया।
आखन लगे गुरु अंगद देव महाराज, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह एक कोमल जे बालक के रूप विच हन, क्योंकि व्यक्तिगत शरीर विच आए ने सरगुण रूप दे विच। मां भंगूड़े विच पा के चुल्हे चौके दे कमां ते लगी रहिंदी है, नाल ध्यान रखदी अपने पुੱਤ दा, पर गुरु नानक साहब महाराज हुण भंगूड़े चों उतर जांदे ने, आप उतर के भंगूड़े तो उहनूं हिला के चले जांदे आ। कदे कदे खड़ना सिੱਖਦੇ ने, ज्यादातर विहड़े दे विच मिट्टी दे विच रिड़दे ने गुरु साहब। कहंदे मां कदम कदम सतगुरां नूं वेख वेख मुस्कुराउंदी रहिंदी है, कदे पुੱਤ खड़े होण दी कोशिश करदा है, पैरां भार खड़े हुंदे आ, फेर डिग पैंदे ने। फेरत हस्त हसावत ओरी, किल कतम मुख ते माधुर ठोरी। जद कदे सतगुरां वाल कोई ध्यान नहीं दिंदा, बड़ी बार हुंदा है मां बाप बच्चे के कोल बैठे बैठे भी कई बार ध्यान तो परोखी हो जाते हैं, ते गुरु नानक साहब महाराज किलकारी मार देंदे, ध्यान खिंचण लई केंद्रित कर लेंदे। जद कोई इन्हां नूं अख भर के वेखदा है, कोई विहड़े औरत आउंदी है, कहंदे हस पैंदे ने जां हसा दिंदे आ। दो ही चीज़ां सी जीवन विच, हसना ते हसाउणा। पंडित हरदयाल जी ने अर्थ कीते सी ना अन अख, जिन्हां दे जीवन विच दुख नहीं उहनूं नानक कहंदे आ। जिन्हां नूं जपिया तो, जिन्हां दा नाम चेते करिया तो दुख दूर हुंदे ने, उहनूं कहा जांदा है गुरु नानक। ऐसे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ये उन्हां दी बाल लीला है, बचपन दे विच किलकारियां मार दिंदे आ, हसा दिंदे आ, बोलदे कुछ नहीं। हर एक दा ध्यान अपने वाल रखदे। कहंदे बेदी वंश दीयां जिन्नियां बहुआं ने, जिन्नियां लड़कियां ने, चत्तो पैर इन्हां दे दुआले रहिंदियां ने, बड़ा प्यार करदियां ने, गोदी चुक लैंदियां ने, पर कहंदे बहुती देर किसे दी गोद विच बैठदे नहीं। बेदी कुल की आन बदुती, मूरत पिख जन आनंद बूटी। सतगुरां दा रूप वेख वेख हर औरत कुर्बान जांदी है। गुलाब गुलाबी वर्गा चेहरा है, दंदियां चढ़ाउंदे आ, हस पैंदे आ। कहंदे कई बार वो चुंडियां वड्ड के रवाउण दी कोशिश करदी आ भी किते बच्चा रोवे ते सही। सुभाविक गल है, जद कोई बच्चे नाल खेडदा है ते कोशिश करदा भी इहनूं हसाउंदे हसाउंदे थोड़ा जिहा रवावां ते सही। दुनियावी तौर ते जिथे हसना सेहत लई बहुत जरूरी है, उत्थे रोना भी सेहत लई 70% जरूरी है। अज दुनिया बेकदर है, पत्थर है, अखां विच अथरू नहीं। यही कारण है बंदे दा मन भावुक नहीं हुंदा ते इहनूं बीमारियां अंदरों अंदर खा गईयां। पुराने लोग कल्ले बह के रो लैंदे सी। रोना भी उन्ना जरूरी है जिन्ना जीवन विच हसना जरूरी है। तुसीं जिन्ने मर्जी परेशान होवो, कमरे च कुंडी ला के 5 मिनट कल्ले रो लो, हल्का हो जाता है, क्योंकि हंझू बड़े भारे ने। कोशिश करदियां रवाइए इन्हां, पर गुरु नानक साहब रोंदे नहीं। बार बार गोदी चुकदे आ, गोदी चों उठ के भज जांदे ने, मिट्टी विच ज्यादा खेडदे हन। कह कर भुजते अंक बसावहें, परम प्रेम कर हरख लुड़ावहें। वो कर्मां वालियां औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ सोहणे सोहणे कपड़े पा के विहड़े आउंदियां ने, गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां दे गोडे पैर हथ कई बार मूंह ते भी मिट्टी पा लैंदे ने, बाहां तो चुक गोदी बिठा लैंदियां। मां तृप्ता ने कहना भी भैणो क्यों अपने कपड़े खराब करदे हो, मेरा पुੱਤ ते शरारती बड़ा है। वो कहंदे सानूं चंगा लगदा है, सानूं इहदे कोल बਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਿੱਟੀਆਂ ਮੁੱਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ
सूट नूं कपड़ियां नूं पैंट नूं गारा ला दे ते चंगा लगदा है, ते जे बगाने दा पानी दा गिलास भी डोल जे ते अखां च जोर है। क्यों? एक पासे मोह दी कंध ते दूजे पासे नफरत दी। पर गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां नूं मिट्टी चों फड़ के गोदी बिठा लैंदियां ने, कहंदे ओह लपेड़ जांदे ने उन्हां दे कपड़े, पर बहुता बहना पसंद नहीं करते। उन्होंने खुशी होती भी चलो साडे कोल बह जाण, दो घड़ी दो पल गुजार लैण, पर गुरु नानक साहब महाराज कल्ले रहना पसंद करते हैं, ज्यादातर मिट्टी च जाना जां फिर मां दी गोद बैठदे ने। बोले बचन तोतरे मीठे, सुने नार नार लागै ईठे। भाई बाला जी कहते हुण उम्र वडेरी होण लगी है, 3-4 साल दी उम्र दे विच गुरु साहब आए। तोतले बोल बोलदे पर बोलदे बड़े प्यारे ने, ते बचन भी ऐसे दुनियावी बच्चियां वाले नहीं, उन्हां दी हर गल सोचण लई मजबूर करदी है। तोतलियां जियां गल्लां विच ओह गल्लां कह जांदे जो एक 60 साल दा बजुर्ग नहीं कह सकदा, एक 80 साल दा बुढ़ा नहीं बोल सकदा। कहंदे ऐसे सियाणे सियाणे बोल तोतली आवाज विच गुरु नानक साहब कह जांदे हैं, जिन्हां नूं सुणन वाला सुण ते लैंदा पर बड़ी देर बाद समझदा है, किसे नूं झटपट समझ आ जाती है। पर उन्हां दी तोतली बोली मिठी बोली है, क्योंकि ये जिहड़ी उम्र है ना 3 ਤੋਂ 4 साल, इह च ना चाहुंदियां भी स्किप वजदा है, तोतला हुंदा बच्चा। पर गुरु साहब बड़े स्पष्ट शब्द, प्योर शब्द इन्हां लोकां दे ताईं कदे कदे बोल जांदे ने। फेर है मात तात अनुराग है, फिर का भूमिका मृतका लगे। कहते मां तृप्ता अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ बड़ा प्रेम जताउंदी है। कदे कदे सतगुर जी माता ते मोह दी तंद पा दिंदे आ। कदे कदे ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਮਰਜ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਰਿੜਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਗੋਡੇ ਰਿੜਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਇਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼, ਨਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਊ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੇਤੀ ਬਣੂਗਾ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰੀਸ ਚੰਗੀ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ, ਮਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ ਸਮਾਜ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗੇ ਧੂਰ ਤਨ ਧੂਸਰ ਹੋਏ, ਅੰਬਲੇ ਅੰਬਾ ਅੰਗ ਧੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਮੁੱਠਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਧੂਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਸ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੱਟਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਸਲੀ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਨਾ ਕਿਸੇ WhatsApp ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕੋਈ।
ना पढ़ाई पढ़ूई का फिक्र, ना सौण ना उठण का फिक्र। यही तो असली जिंदगी है। पर यह जिंदगी तुसी भी मान सकते हो। बाणी कादे लई पढ़ते? चौथा पद किहनूं कहते? कदे इन्हां अवस्थावां नूं पढ़ के वेखियो, रब दे प्यारे उम्र करके 50 साल दे हो जाण, 40 साल दे हो जाण, 70 साल दे हो जाण, वो कदे बुढ़े नहीं हुंदे। सुभाव उन्हां दा बच्चियां वाला हुंदा है, बचपन वाला सुभाव। किसी भी उम्र विच रख लो, कोई तुहानूं रवा नहीं सकदा। आखो सतनाम, दुखी नहीं कर सकदा। क्योंकि बच्चियां नूं घाटियां वाधियां नाल कोई मतलब नहीं, उन्हां नूं दिन रात नाल कोई मतलब नहीं। रब दे प्यारे ब्रह्म ज्ञानियां दी अवस्था 3 ਤੋਂ 4 साल दे बच्चे वर्गी हुंदी, जिहनूं ब्रह्म ज्ञानी कहंदे आ। बच्चे सामने अग ला दिओ, घर नूं कोई फर्क नहीं, कोई गम नहीं। कुछ भी तोड़ दिओ, कुछ भी दे दिओ, वो हसदा रहिंदा है। 2 घड़ी मां कुट के भी चुप करा दे ते उसे मां दी कुछड़ जा चढ़दा है। कोई है वैर विरोध? बंदगी वालियां नूं ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसे करके बच्चे नूं रब रूप कहा जाता है। हर बच्चा 2 साल तो लेके 3 साल दे विच 3.5 साल तक ब्रह्म ज्ञानी मन्निया जाता है, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। आपां भी इस अवस्था चों लंघे आ, पर हुण ते साडी वो जिंदगी है। इस जिंदगी दे विच पिछे खूब खाते, अगे टोए टोए। अगे जाइए तां दुखी, पिछा सुनिए तां दुखी। है की है? हर वेले तमा लगी, हर वेले परेशानी, हर वेले हंकार। अपने विचारां तो परेशान हाँ असीं, अपने ख्यालां तो दुखी हाँ। गुरु नानक साहिब महाराज नूं जदों कोई प्यार जी वाली गल पाउंदा ना, ते गुरु साहब ना हस हो सके जी उहनूं उधरों होर पासे ध्यान ला दिंदे आ। मां ने मिट्टी विचों चुकना, कई बार झिड़क भी देना, कोसा जिहा पानी करके माता त्रिपता जी पुत्र नूं रोज केसी इशनान कराउंदे, कहंदे रोज ही धूड़ पाई फिरदे सिर ते। कितनी चंगी जिंदगी है। ते हुण जिन्ने साडे कपड़े साफ ने ओने दिल काले। आखो सतनाम। प्रेस दी करीज भावे टुटण दईए ना दईए, पर नक चढ़ी रहिंदा अंदर किन्ना काला होना। जिहदे चेहरे ते रिएक्शन इहो जिहा, मन विच किन्ने बल होणगे, किन्ने विकार होणगे। गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे मिट्टी भर भर पा लैंदे आ, जे कोई कोले आ गया भरिया मुठ चालो दे दे। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜੂਵੇ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਆਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਆਵਾਂ, ਨਾ 5-6 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? जीवन के आनंद लैन लई। पदार्थ काहदे वास्ते सी? जिंदगी नूं जिउण वास्ते। रखी चलो बैंकां च, एक दिन ये भी मोती नहीं लै जाणे। आखो सतनाम। फिर कोई शर्त ये भी नहीं लभणे। हुण गुरु नानक साहिब महाराज जद कोई उन्हां नूं लिया के सोने दीआं झांजरां पा दिंदा पैरां 'च, कोई कड़े लिया के पा दिंदा, मिट्टी 'च खेडदे खेडदे उत्थे सुੱਟ आउंदे, जान के सुੱਟਦੇ आ। मारे झड़कना पुत्र ये क्यों कर रहे, क्यों सुੱਟ रहे? क्योंकि मां नूं पता हुंदा उहदा बच्चा कितना शरारती है। ये साडी सोची सानूं लगदा है भी जिहड़ा 1 साल दा बच्चा जी वो ते बहुत निआणा, उहनूं बेचारे नूं की पता है। भाई 50 साल दे बजुर्ग जिन्ना दिमाग हुंदा बच्चे दा, वो वरतदा भी है। उहनूं मां कहना किहने सिखाया? उहनूं किहने दस्सिया सी मां दे अस्थन तो दुੱਧ मिलना है? उहनूं कोई झड़के, उहनूं किवें पता मैं भज के इहदे कोल जाना? आ मेरी मां ते आ मेरा प्यो, इहदे नाल मेरा की लगाव है? सब कुछ पता है। भुख का भी पता है, प्यास का भी पता है, शरारतां का भी पता है। बस वो उस समय विच वेखदा हुंदा दुनिया करदी की है, मैं की करना है। दुनिया नूं वेख 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 उहो जिहा हो जाता है। भुल जांदा अपने सारे गुणां नूं। बचपन विच उहनूं उहदा रोना भी हासे वाला सी, रोंदे नूं खिडौणा फड़ा के हੱਸਣ लग पैंदा। ते जद वड्डा हो जांदा है फिर जेड़ा रोंदे नूं चुप करावे उहनूं रोण ला दिंदा। कहंदा जिन्ना मैं दुखी हां तूं, वो कहंदा भरा गल सुण ते इत्थों बाद मैं दुखी ना दुख छेड़। बदल गया ना, पै गया ना बच्चे ते प्रभाव। इहनूं कहंदे माया दा प्रभाव पैना। माया की है? रब दा एक हुक्म है। गुरु नानक साहिब महाराज उत्ते कहंदे माया लागू नहीं होई। भाई बाला जी बचन सुना रहे ने, माया तो निर्लेप हन मल कर मुख मजन करवायो, पूछ शरीर
माता तृप्ता जी ने मल मल के इशनान कराउणा, सिर विच मखणी लाउणी। अगे पुराणियां औरतां करदियां सी, अजकल कौन पुछदा। जॉनसन बेबी चलदा सिर तो पैरां तक निरा कैमिकल, निरा जहर। ते फिर जिहने जहर जी दे जिस्म विच रचिया, स्किन विच रचिया, ते किवें उहनूं स्किन डिजीज नहीं होणगीਆਂ, किवें बीमारियां नहीं लगणगीਆਂ। पुराने समय दीयां मावां भाई बाला जी बचन सुणाउंदे आ, कहंदे सिर विच मखणी झसणी, पैरां नूं झसणी। ते गुरु साहब दे कहंदे सिर पैरां नूं मखणी लाई होणी माता ने, मालिश करनी देसी घिओ दी, ते मर्द ने अख जी बचा के माता तो मिट्टी च जाके फिर उत्ते ही चुप जाना। ते कई बार ते मां कलप जांदी सी, कहंदी जी करदा तेरे थप्पड़ मारां। क्यों कहंदे आ, मोह दा जाल पा दिंदे गुरु साहब। मां नूं लगदा मैं हुणे नहा के हटियां, कपड़े पा के हटियां, मेरा पुੱਤ शरारती ज्यादा हो गया। दोहरा चगली चीन नमीन पुन, पहराई तन तात। माता जी अपने पुੱਤਰ ਨੂੰ रोज नवे नवे कपड़े पहनाਉਂਦੇ ਆ, पर गुरु ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਲਾਰ ਖਲੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਝਗਲੀ ਚੀਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸਮ ਆਰ ਪਾਰ ਦਿਸਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸੁਧਰ ਜੂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। पै को पान कराए के ओढ़ाई कर मात। ਹੁਣ ਨਿਤ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਸਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸੌਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ, ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਬੈਟਰੀ ਲੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦਾ। ਕਦੇ ਰੋਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੌਪਈ जुगल घड़ी पलना पर सोए, जागे बोहर सुचेतन होए। सारे दिन रात विच गुरु नानक साहब महाराज 2 घड़ियां सुनते आ। जुगल घड़ी 2 घड़ियां कितनियां होंदियां? पौना घंटा, ये तो ज्यादा नहीं। कहते पंघूड़े चा के इन्ना की सोना, जागते रहना हर वेले, क्योंकि वो निरंकार ने, वो सौण नहीं आए। जिस बंदे दी 60 साल उम्र है ना, कदे बह के सोचे हो 30 साल दियां रातां कढ़दे हो, 30 साल सौ के गुजारे, पिछे उम्र कितनी रहेगी? 30 साल। ताई बंदे नूं लगदा भी मेरी उम्र इन्नी सी, पता ही नहीं लग्या जमाना लंघ कदों गया। 30 साल रातां सौ के गुजारियां, एक पासा हो गया। ते बंदगी वाले इसे करके घट सुनते हैं। वो कहते जीवन में आए हैं, नाम जपीए, लाहा लईए, जीवन का आनंद माणीए। ते मेरे वर्गा दिने भी सुता रहिंदा, रात नूं नींद पूरी नहीं होंदी। एक कलयुग दा बोलना है, क्योंकि सुत्तियां तो सवास ज्यादा चलते हैं। बैठ 12, चलती 18, सोए जागियो 30। किते 12 दी बैठिया 12 के हिसाब नाल सवास निकलते हैं, पर जदों बंदा सौंदा ना 30 के हिसाब नाल सवास निकलते जाते हैं। 30 के हिसाब नाल मिनट 1.5 मिनट दे। ते जिस बंदे नूं इन्ना घट है, दसो जी वो फिर किदां जीएगा? जिस खजाने चों रोज इन्ने पैसे निकलते होण, एक दिन ते खाली होना ना। ते बंदगी वालियां दी उमरां लंबियां क्यों होंदियां? घट सौंदे आ। ते सानूं ते जदों मर्जी दिने आके वेख लो उदों भी सुत्ते, रात नूं वेखो उदों भी सुत्ते। किसे दा की जांदा है? वक्त बंदा बर्बाद करदा सौ के, खत्म कर लैंदा। गुरु नानक साहब महाराज पौना घंटा सौंदे आ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੱਗੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਪੁਨ ਕਰਨੇ, ਪਕਰੇ ਪਰ ਨਾ ਹੋਈ
पग परने। पर मानी मन सतगुरां ने सोचिया भी हुण ते बड़ा लंबा समा हो गया, क्यों ना बाल लीला वरताउणी शुरू करिए। मतलब भी माड़ा मोटा घरे खड़का दड़का करिए, पता लगे भी पुत वड्डा हुंदा जांदा। जाणदे आ सारा कुछ। कहंदे भंगूड़े नूं फड़िया करना, धक्का मार के हिला के आप पिछे हो के हसी जाना। किन्नी सियाणप है। 3-4 साल के बच्चे अज भी शरारत करते आ, पर भंगूड़े के थले आ जाते हैं। साइकिल को धक्का मारनगे आप डिग जाणगे, उत्ते साइकिल होती है। किते ना किते दिमाग घट वरतदे आ ना, माया का मोह है। अकल घट है, जिन्ना मर्जी समझा लो, जिन्ना क कह दोगे उन्नी की अकल वरत लेनी है। पर रब दे प्यारे वो हुंदे आ, इशारा एक कर दिओ पूरी मंजिल सरदा आउंदे आ। उत्थे उमरां मुथाज नहीं बना सकदियां। गुरु साहब ने कई बार उस पलंगे नूं धक्का मार देना, हिला देना, कदे कदे जाके वड्डे पलंगे ते चढ़ जाना, पलंगे तो छाल मार देनी। मां दा कालजा हत्थी आ जा करे भी पुत्त सट ना कर। पर कहते जान बुझ के ऐसियां छोटियां छोटियां शरारतां गुरु साहब करते हैं। भयो चरण बल होवे ठंडे, खिल है बालन मेह हिट बड़े। कहते जान बुझ के घर दियां चादरां इकट्ठियां कर देनियां, सुट देनियां थल्ले, तां जो मां गल पे बोले, रौला पवे घर च। कदे बापू जी दे कपड़े चक के सुटते। ये बाल लीला दे चोर शुरू हो गए। कहते हौली 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 सतगुर 4.5 साल दे होए, छोटे छोटे बच्चियां च खेडण लग पे। जो महल्ले के छोटे छोटे बच्चे आ ना, इलाके दे, अगे बच्चियां च कोई बहुता वितकरा नहीं सी हुंदा, कोई किहड़ी जात दा किहदा कोई रौला नहीं है। बस बच्चे सारे पिंड दे बच्चे खेडदे सी, मौजां करदे सी। उन्हां बच्चियां ने नानक नूं बुलाउण आउणा, ये बिना बुलाए पहले पहुंच जांदे सी। ते धन होणगे बच्चे जिन्हां नाल रब खेडदा है, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ, ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ ਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਖੇਡਣ ਦੌੜ ਪੈਣਾ ਏ। ਭੁੱਖਣ ਸ਼ਬਦ ਪਲਾਵਤ ਹੋਵਤ, नैन शबीले शब सो जोवत। बस अखां दी इशारे करदे आ, गोली वांग इदां निकलदे आ जिवें मछली हत्थ चों निकलदी ना पानी च, किन्नी स्पीड नाल घरों बाहर निकलदे गोली वांगू, आउंदे आउंदे ते घाटी आ फड़ के लिआउणे पैंदे, चले जांदे आ, भजदे आ घर तों। ते जदों भजदे पैरां च पाईआं पंजेबां ते हत्थ दे कंगण छणकदे आ, होरदे हो जांदे। ते मां ने हੱਸ के सार देना, चंगा लगता है, पुत्र खेडदा है, बच्चियां ते खेलदा है। कहंदे कदे किसी नूं मारिया नहीं, कदे किसी नाल लड़े नहीं, किसी दा कुछ खो के नहीं आए, बस हੱਸदे खेडदे रहना, सियाणियां वांगू विच विचाले मिट्टी दी ढेरी बना के बह जाना, आले दुआले बच्चियां नूं काम लाई रखना। तो सारे बच्चियां नूं बड़ा चंगा लगदा सी नानक नाल खेडना। ते बाकी मां बाप भी बेफिक्र हो जाते सी, कहंदे बच्चा बड़ा कालू जी दा समझदार है, ये रोंदा नहीं, खोंदा नहीं कुछ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਖੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲਾਈ, ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਲਾਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, कदे इधर पाली कदे इधर पाली, जाके बच्चों को खवाया होंगे। और बचपन है, बाकी बच्चे भी नाल ने, उन्होंने चंगा लगता है, कहते मिट्टी च खेडी जाना, सारा सारा दिन गारे च खेडी जाना। पर मां निश्चिंत रहिंदी, क्योंकि सारा पिंड ही ते CCTV कैमरा होंदा है। अगे अगे वर्गे पिंड थोड़ा नहीं सी, अगे ते बच्चे खेलते रहते, कोई चिंता नहीं सी। हुण ते अपने घर दे दरवाजे ते फिक्र है, नाले CCTV लगा है, पता नहीं कौन की कहते। उन्हां समयां च कहंदे खेडी जाना, सारा सारा दिन खेडदे रहना, उच्ची उच्ची शोर मचाउंदे ने, बिन बोले नह आलिया आमह, शिश पछतात प्रेपमहि ढावें। कहंदे माता नूं एक गल चंगी नहीं लगदी भी बाकी बच्चे टाइम नाल घर चले जांदे जां मां-बाप लै जांदे, पर नानक बिना बुलाए कदे घर नहीं आउंदे। फड़ के लिआउणा पैंदा सी मां, घर क्यों नहीं आउंदे? वो नहीं है करते, घर नहीं चंगा लगता।
क्योंकि वो घर बनाउण घर चलाउण थोड़ी आए आ, दुनिया चलाउण आए सी, संसार नूं उधारण आए सी। कहंदे मां ने जाना वेखना, कल्ले खेडी जांदा नानक, बाकी बच्चे अपने अपने घरां नूं चले गए, जोगियां दे वांग चौंकड़ा मार के बैठे रहिंदे आ, लम्मियां ही सोची जांदे आ। मां ने जाके फड़ लेना मोढे तो, कहंदे चल नानक घरे, कुछ नहीं है। कदे उंगल फड़ के घर नूं आ जाना, कदे मां दे अगे अगे चली जाना। घरों जुत्ती पा के जाते हैं, नंगे पैर रोज आते हैं, पता नहीं कितने सुट आते हैं, किनू दे आते हैं। माता ने बड़ी बार समझाउणा ते कल्याण चंद ने कहना इनू की समझाउणी, इनू किहड़ा समझ आ जूगी। 5-6 साल तक बच्चे ते जिन्ना मर्जी मगज मारी जाओ, कख नहीं बल्ले पैंदा। ते जो ने सिੱਖਿਆ बचपन विच हुंदा ना, कई बार वो बड़ा होके भी गल्लां फॉलो नहीं करता, क्योंकि ढीठ हो जाता है। पर गुरु साहब ढीठ नहीं सन। पिता ने झिड़क देना, जो मां कई बार लाड़ जा करके लैके आउणा ना, चल मेरा पुੱਤ तैनूं ਇਹ ਖਵਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਡਰਾਉਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਰੂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾयावी ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿਖਾਵਾਂ? ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਟੇਢੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪੁੱਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਨਨੀ ਅਸਨ ਹਕਾਰ ਖਵਾਵਹਿ, ਨਹਿ ਆਘਾਤ ਦੇਖਤ ਫਲ ਜਾਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ 2-2 3-3 ਟਾਈਮ ਫੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਖਾਣਾ ਖਾ। ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਤੇ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਨਕ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਬਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਆ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣੇ, 2-4 ਚਮਚੇ ਖਾਧੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ 2 ਚਮਚ ਖਾਧੇ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ, એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਜੇ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਟੋਸਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਠੂਸੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖਵਾਈ ਚੱਲੋ, ਬਸ ਫਿਰ ਬਰਗਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੈੱਲ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। 1 ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਖਾ ਲੈ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਖੇਡੂਗਾ ਉਨੀ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਨਕਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਰਸੇ ਹੋਏ, ਆਈ ਸਾਈਟ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, IQ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਿਚ ਫੜਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਨ ਵੱਟੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
कोई आ जाए घरे, बेटा अंकल को सत श्री अकाल बुलाओ, कोई मतलब ही नहीं, आवे अंकल आवे आंटी असीं की लैणा, साडी गेम ना खराब हो जाए। अगे बच्चे किसी के घरे किसी ने आउणा ते पिछे तुर जांदे सी सारे वेख के भी पता नहीं कोई बाहरों आया जी, पिंड च मिट्टी च खेडदे चल पए सी। कहंदे माता ने बच्चे नूं खेडण तो ना रोकना। अज असली खेडां साडे जीवन चों भी गायब ने। असीं वड्डे वड्डे हो गए, अजे तक पबजी दा खेड नहीं छड्डदे। हालत की होई साडे बच्चे, सानूं लगदा चल वधिया टाइम पास लगा, मां कहंदी मैं काम करना, वेला लगा, रोंदा नहीं, पर ये आदतां लै बैंदियां जिंदगी च। उन्हां समयां विच बच्चे ज्यादा खेडदे सी। बच्चा जिन्ना खेडेगा उन्ना मनोबल वड्डा होएगा। पिता कल्याण चंद कहंदे उम्र खेडण दी इहनूं कुछ ना समझाया कर, किते ना रोकिया कर। ते माता त्रिपता जी रोकदे नहीं, कहंदे सिर्फ 2 ਤੋਂ 3 टाइम रोटी लई बुलाउंदे, खाण लई सारा दिन खेडी जांदे आ। होर किहड़ा इस उम्र च एमए करनी हुंदी, खेडना ही हुंदा है। ते खेड खेड के नानक रजदे नहीं। दोहरा दादयारे ओदन मात ते अर्धिक खाए पलाए। कहते हुण गुरु साहब ने सुभाव थोड़ा जिहा बदल लिया, चुप रहन लग गए। अगे तो शरारतां ज्यादा करते सी, तोतला बोलते सी, हुण बोलते साहब ने। कहते सिर्फ दोपहर वेले उन्हां दही चौल खाने, सवेर शाम दुध पीना, कुछ नहीं खांदे। हुण आउंदे आ बच्चियां दे नाल गेड़ी रूट ते लंघ जांदे आ, कदे आ गली वड़ के ओहदे घरे वड़ गए, उत्थे निकल आए, किसी दा कुछ तोड़े आए, किसी दे पशुआं कोल खेडी जांदे आ। अगे बचपन इदां दे हुंदे सी। हुण ते बचपन भी आर्टिफिशियल है, जिंदगी भी उसे मिकदार ते चल रही है। पता नहीं लगदा पिंड दे किहड़ी पत्ती च बड़े होए आ, किहड़े पासे बड़े होए आ, किहदे घर खेडण आए ने। बालक लीला कत सब अलख सो लखिया न जाए। कहते पिंड दीयां सत्थां जिथे बजुर्ग बैठे उत्थे जाके खेडण लग जाना ते उन्हां बच्चियां नूं समझाउण लग जाना, इदां नहीं इदां करो। ते लोकां दे बड़े हैरान होना, लोकी हੱਸ के पता की कहंदे आ, कहंदे आहो जी अगे बापू पटवारी है, पुੱਤ भी पटवारी वाला काम करदा। पटवारी ज्यादा बोलते हुंदे आ ना, कहंदे जाके वेखो पटवार खाने चुप ही नहीं करदे, जिड्डा मर्जी साऊ शरीफ हो के बोलणों नहीं हटदे। हुण पिता जी पटवारी ने ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ वाले काम करते आ। कहते जब पुੱਤ बच्चियां नूं बह के समझाउंदा ना, छोटे छोटे साथियां नूं अपणियां नूं, लोग हੱਸदे, कहंदे लै कालू नूं ते बहुता पढ़ाउण दी लोड़ नहीं, पुੱਤ पटवारी बणिया लै, घरों सिੱਖਦੇ सारा कुछ, वेख रिहा सारा कुछ। पर गुरु साहब ऐसा नहीं सी, ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ, ਮੋਹਰੀ ਮੁਖੀਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਲੇਕਰ ਕਾਲੋ ਅੰਕ ਦੁਲਾਰ ਹੈ, ਪਾਵਤ ਸੁਖ ਕੋ ਬਦਨ ਨਿਹਾਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ, ਸਿਰ ਪੜੋਸਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਘਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਪੂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਅੰਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾਨਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਝਿੜਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰਾ ਛਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜ ਕਰ ਜਨਕ ਅੰਕ ਕੋ ਜਾਵਹਿ,
ਰਲ ਬਾਲਣ ਸੋ ਖੇਲ ਮਚਾਵਹਿ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਾਪੂ, ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਪਿਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਪੰਡਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੂਗਾ। ਖੁਦਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਦਰ ਮੁਖ ਹੀਰੇ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਜਾਵਤ ਮਗ ਘੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਖੜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘੂ। ਉਹ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਲ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਪਿਆ। ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਝਿੜਕਦੇ ਆ, ਜਾ ਬਿਜੂਆ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਬਾਪੂ। ਬਾਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਹਿ ਬੋਲ ਬੋਲਾਵਹਿ ਬਚਨਾ, ਗਿਰਾ ਮੋਦਰੀ ਕੀ ਜਨ ਰਚਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਸਾਥ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਕਲ ਉਹਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਧੂ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦੱਸ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਸੀ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਾਧ ਬਣ ਜੂ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਫਕੀਰ ਫਕੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂਗਾ? ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਕਰ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬਣੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹੇ ਪਰਸ ਪਰ ਲੋਕ ਲਗਾਈ, ਕਾਲੂ ਭਾਗ ਅਹੈ ਅਦਕਾਈ। ਘਰ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਭਾ ਲਓ ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਨ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੇਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਖਟਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਵੱਡਾ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ, ਲੋਕੀ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਆਲਸੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਦਲਿਦਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਏ। ਜਿਸ ਆਵਾਸ ਸੁਤ ਅਸਿ ਉਪਜਿਓ, ਸਭ ਵਿਦ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਪਬ ਭਇਓ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਈ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਲਓ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਨਸੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਰਦ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਭੈ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ, ਕਰ ਹੈ ਬਦਨ ਨਿਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਚਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹ ਰੋ ਪਏ ਸੀ ਕੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੈਸੇ ਸੁੱਜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਜਦ ਬਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਪੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਾਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਨਟ ਖੋਲਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਟ ਖੋਲੂੰਗਾ ਹੀ, ਕਸੂੰਗਾ ਹੀ ਚੂੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਜਦ ਕੋਲੇ ਬੈਠੋ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਹ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਆਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਦ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਜਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਿ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਤਾ ਕੋ ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾੜੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਮਾੜੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਦਮ ਸੋਚਦਾ, ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿੜਕਿਆ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖ ਲਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੜੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਖੁਦ ਸਤਿਨਾਮ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੋਜ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਪ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਰਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ, ਕੋਥੋਂ ਸੁਣਾਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।